विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 गणित वास्तविक संख्याओं आगाऊना धोरणमां आपणे सममेय संख्या अने असमय संख्याओनो परिचय मेळवेलो छे। आजे आपणे फरीथी एनुं पुनरावर्तन करी लईए। सौप्रथम जोईए छे प्राकृतिक संख्याओं, जेने आपणे n द्वारा दर्शावीए छीए। 1, 2, 3, 4, 5 अने एना जेवी जे अनंत संख्याओं छे ए संख्याओने प्राकृतिक संख्याओमां समावेश करवामां आवेल छे। प्राकृतिक संख्याओमां ज्यारे शून्य उमेरीए त्यारे ए संख्यानो जे समूह बने छे एने पूर्ण संख्याओनो समूह कहेवामां आवे छे, जेने W द्वारा दर्शावीशुं। पूर्ण संख्याओनी अंदर ज्यारे ऋण संख्याओं जेम के -1, -2, -3, -4 एवी संख्याओं उमेरशुं तो जे संख्याओनो समूह बने छे एने पूर्णांक संख्याओं कहेवामां आवे छे। एटले के शून्य, धन संख्या अने ऋण संख्याओनो जे समूह बने छे ए समूहने पूर्णांक संख्या कहेवामां आवे छे, जेने Z वडे दर्शाववामां आवे छे। आ संख्याओमां हजी आपणे केटलीक संख्या उमेरीशुं, जेम के अपूर्णांक, 2/5, मिश्र अपूर्णांक जेम के 3.7/5, ऋण अपूर्णांक जेम के -11/8, दशांश अपूर्णांक जेम के 0.125, अनंत सुधी पुनरावर्तित थती दशांश अपूर्णांक जेम के 0.1212। आ संख्यानो भागाकार अनंत सुधी चाल्या करे छे, परंतु एमां जे संख्या छे 12 एनुं पुनरावर्तन थाय छे, एने अनंत आवृत संख्या कहेवामां आवे छे। जे संख्याना भागाकारमां कोई निश्चित संख्यानुं वारंवार पुनरावर्तन थतुं होय ए संख्याने अनंत आवृत संख्या कहेवामां आवे छे। आ प्रकारनी बधी संख्याओने आपणे सममेय संख्याओमां समावेश करेल छे। एटले के सममेय संख्याओनी अंदर प्राकृतिक संख्या पण आवे, पूर्ण संख्या एटले शून्य उमेराता आव्युं छे ए पण आवी गयुं छे। एनी अंदर ऋण पूर्णांक संख्याओ पण आवी छे ए पण आवी गई छे। मिश्र अपूर्णांक, पूर्णांक, ऋण अपूर्णांक, अनंत आवृत स्वरूपनी जे संख्या छे एनो पण समावेश करेल छे। दशांश अपूर्णांक संख्या छे ए पण एनी अंदर आवशे। अने टूंकमां जो आपणे व्याख्यामां समजवुं होय तो आपणे आगळ समजी गया छे ते प्रमाणे जे संख्याने P/Q स्वरूपमां दर्शावी शकाय, ज्यां P एने के पूर्णांक छे अने Q शून्येतर पूर्णांक छे, ए संख्याने आपणे सममेय संख्या कहीए छे। हवे કેટલીક સંખ્યા એવી છે કે જે સંખ્યાનો સમમેય સંખ્યામાં સમાવેશ કરવામાં આવતો નથી। ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ વર્ગમૂળ 2, વર્ગમૂળ 3, પાય, માઇનસ વર્ગમૂળ 2, વર્ગમૂળ 3। આ એક સંખ્યા એક સ્વરૂપમાં છે કે જેમાં કોઈ પણ સંખ્યા અનંત સુધીનું પુનરાવર્તન થતું નથી। એ સંખ્યાને આપણે અનંત અનાવૃત સંખ્યા કહીએ છીએ। તો આ પ્રકારની જે સંખ્યા છે એને असमय संख्या कहेवामां आवे छे। एने बीजी रीते आपणे जो शॉर्टमां कहेवुं होय तो कही शकाय के जे संख्याने P/Q स्वरूपमां दर्शावी न शकीए ए संख्याने असमय संख्या कहेवामां आवे छे। अहींया सममेय संख्या अने असमय संख्यानो जे समूह बने छे ए समूहने वास्तविक संख्याओ कहेवामां आवे छे। विद्यार्थी मित्रों, ए ज आपणुं जे प्रकरण छे एनुं टाइटल छे, मथाळुं छे, एनो ज आपणे अहींया अभ्यास करी रह्या छे, वास्तविक संख्याओ। अहींया आखुं जे बंधारण बताव्युं छे ए बंधारण ए वास्तविक संख्याओनुं बंधारण एक चित्रात्मक रजूआत स्वरूपे आपणने रजू करेल छे। हवे आगळ प्रमेय 1.3 एने समजता पहेला एक उदाहरण समजीए। धारो के कोई अविभाज्य संख्या P = 3 અને ધન પૂર્ણાંક A = 12 લઈએ। એનો વર્ગ કરતા A² = 144
હવે એ સ્ક્વેર ને પી વડે ભાગીએ એટલે 144 ભાગ્યા 3 મળશે 48। આ પ્રમાણે એ ભાગ્યા પી બરાબર 12 ભાગ્યા 3 એટલે મળે છે 4। એટલે પ્રમેયમાં જે કહેવા માગે છે કે એ સ્ક્વેર એ પી વડે વિભાજ્ય હોય તો એ પણ પી વડે વિભાજ્ય છે। જેમ કે એ સ્ક્વેર ભાગ્યા પી, એ સ્ક્વેર તરીકે આપણે લઈએ સંખ્યા 144 ભાગ્યા 3 કરે છે તો મળે છે 48। અહીંયા આગળ નિશેષ ભાગી શક્યા છે એટલે આપણે કહી શકીએ કે એ સ્ક્વેર એ પી વડે વિભાજ્ય છે। તો એ સંખ્યા મૂળ સંખ્યા છે એ બરાબર 12, એ સંખ્યા એ ભાગ્યા પી 12 ભાગ્યા 3 કરે તો મળે 4। એટલે કે એ પણ પી વડે વિભાજ્ય છે। એટલે કે જો એ સ્ક્વેર પી વડે વિભાજ્ય હોય તો પણ એ પી વડે વિભાજ્ય હોય, જે આપણે પ્રમેય 1.3માં કહેવા માગે છે। એ અહીંયા આગળ બહુ સ્પષ્ટ થાય છે કે એ સ્ક્વેર એ પી વડે વિભાજ્ય હોય, એ સ્ક્વેર એ પી વડે વિભાજ્ય હોય તો એ પણ પી વડે વિભાજ્ય હોય, જે ઉદાહરણથી સ્પષ્ટ છે। એક પરિણામ, જો એ કોઈ સમય સંખ્યા હોય અને બી કોઈ શૂન્યેતર અસમય સંખ્યા હોય તો એ સમય સંખ્યા અને અસમય સંખ્યાનો સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર એ પણ અસમય સંખ્યા જ હોય। ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ 5 + વર્ગમૂળ 3, 5 એ સમય સંખ્યા, વર્ગમૂળ 3 અસમય સંખ્યા। 5 વત્તા સંખ્યા મળે છે એ સંખ્યા એ અસમય સંખ્યા બને। એ પ્રમાણે 21 સમય સંખ્યા, 3 વર્ગમૂળ 7 અસમય સંખ્યા, જેની બાદબાકી કરતાં જે સંખ્યા મળે એ પણ અસમય સંખ્યા છે। 15 સમય સંખ્યા, વર્ગમૂળ 17 અસમય સંખ્યા, બંનેનો ગુણાકાર કરતાં જે સંખ્યા મળે એ અસમય સંખ્યા છે। 9 સમય સંખ્યા, વર્ગમૂળ 11 અસમય સંખ્યા, અને ભાગાકાર કરતાં જે સંખ્યા મળે છે એ સંખ્યા અસમય સંખ્યા છે। આ પ્રમાણે કોઈ પણ સમય સંખ્યા અને શૂન્યેતર અસમય સંખ્યાનો સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર એ અસમય સંખ્યા મળે છે। હવે સ્વાધ્યાય 1.3માં દાખલા નંબર 1, સાબિત કરો કે વર્ગમૂળ 5 અસમય સંખ્યા છે। પહેલાં આનાથી વિપરીત પરિણામની ધારણા કરીએ। ધારો કે વર્ગમૂળ 5 એ સમય સંખ્યા છે। ધારો કે વર્ગમૂળ 5 સમય સંખ્યા છે। વ્યાખ્યા પ્રમાણે જો તે સમય સંખ્યા છે તો આપણે એને P/Q સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકીએ। અહીંયા આપણે છેદમાં 2 સ્વરૂપમાં દર્શાવતા માટે વર્ગમૂળ 5 બરાબર A/2। એ અને બી ની અંદર એક સિવાય કોઈ સામાન્ય અવયવ નથી, એ પ્રમાણે આપણે ધારણા કરીશું। જ્યાં એ અને બી પૂર્ણાંક છે અને બી છે કોઈ શૂન્યેતર પૂર્ણાંક, એટલે આપણે આમાં એની કિંમત મળે છે એ બરાબર વર્ગમૂળ 5 ગુણ્યા બી। બંને બાજુ વર્ગ કરતા એનો વર્ગ બરાબર 5 બીનો વર્ગ, જેને આપણે પરિણામ નંબર 1 કહીએ। આપણે હમણાં એક પ્રમેય સમજી ગયા, પ્રમેય 1.3। જો એ સ્ક્વેર એ 5 વડે વિભાજ્ય હોય તો એ પણ 5 વડે વિભાજ્ય હોય। અહીંયા એ સ્ક્વેરમાં 5 ગુણક આવે છે એટલે કે એ સ્ક્વેર એ 5 વડે વિભાજ્ય છે। આથી આપણે પ્રમેય 1.3 પરથી લખી શકીએ કે એ સ્ક્વેર એ જે સંખ્યા છે એ 5 વડે
વિભાજ્ય છે તો એ પણ 5 વડે વિભાજ્ય સંખ્યા છે। ધારો કે આપણે એક સંખ્યા ધારીએ, ધારો કે a બરાબર 5c। જેમ કે a છે એ 5 વડે વિભાજ્ય સંખ્યા છે। હવે ફરીથી બંને બાજુ વર્ગ કરતા સંખ્યા મળે a² બરાબર 25c નો વર્ગ। a² ની કિંમત છે પરિણામ એકમાં મૂકીએ તો પરિણામ મળશે 25c નો વર્ગ બરાબર 5b નો વર્ગ। બંને બાજુ 5 વડે ભાગતા પરિણામ મળે 5c નો વર્ગ બરાબર b²। એટલે કે b² ની અંદર પણ 5 ગુણક મળે છે સામે, એટલે કહી શકાય કે b² એ પણ 5 વડે વિભાજ્ય છે। તો પ્રમેય 1.3 મુજબ b પણ 5 વડે વિભાજ્ય સંખ્યા છે। આથી b² 5 વડે વિભાજ્ય છે। તો પ્રમેય મુજબ b પણ 5 વડે વિભાજ્ય છે। હવે અહીંયા આપણે ઉપર એક ધારણા કરી હતી કે a અને b ની અંદર એક સિવાય કોઈ સામાન્ય અવયવ નથી। અહીંયા આપણે બતાવ્યું કે a 5 વડે વિભાજ્ય છે, b પણ 5 વડે વિભાજ્ય છે। એનો મતલબ એ થયો કે a છેદમાં b ની અંદર બીજો એક સામાન્ય અવયવ 5 મળે છે। જે આપણું જે ધારણા કરી છે એ ધારણાથી વિપરીત પરિણામ મળ્યું છે। એટલે કે આપણા ધારણાથી વિપરીત પરિણામ મળ્યું હોવાથી આપણે કહી શકીએ કે વર્ગમૂળ 5 એ અસમય સંખ્યા છે। હવે આગળનું એક્ઝામ્પલ સાબિત કરવું કે 3 + 2 વર્ગમૂળ 5 અસમય સંખ્યા છે। આપણે એનાથી વિપરીત ધારણા કરીએ કે 3 + 2 વર્ગમૂળ 5 એ સમય સંખ્યા છે। એટલે આપણે એને 3 + 2 વર્ગમૂળ 5 બરાબર a/b સ્વરૂપમાં લખી શકીએ, જ્યાં a અને b પૂર્ણાંક છે, b શૂન્યેતર પૂર્ણાંક છે। એટલે કે 2 વર્ગમૂળ 5 બરાબર a/b - 3 બાદબાકી કરતાં મળે આપણને a - 3b ભાગ્યા b। એટલે કે વર્ગમૂળ 5 બરાબર a - 3b ભાગ્યા 2b। હવે a અને b એ પૂર્ણાંક છે, એની બાદબાકી કરતાં જે સંખ્યા મળે એ સમય સંખ્યા છે। 2b પણ પૂર્ણાંક છે, મતલબ કે આખું જે સંખ્યા મળે છે એ સમય સંખ્યા છે। એનો અર્થ એ થયો કે વર્ગમૂળ 5 એ પણ સમય સંખ્યા છે। પરંતુ આપણે હમણાં જ સાબિત કર્યું કે વર્ગમૂળ 5 એ અસમય સંખ્યા છે। આથી આ જે પરિણામ મળ્યું છે એ આપણી ધારણાથી વિપરીત મળે છે। એટલે સાબિત થાય છે કે 3 + 2 વર્ગમૂળ 5 અસમય સંખ્યા છે।